हरे कृष्ण। कृष्णनगर घूर्णी गांगुलीपाड़ाय अवस्थित श्रीगोपाल मंदिरे आज आमरा श्री श्री शिव चतुर्दशी व्रत माहात्म्य विषय आलोचना करछि एवं समयसूची विषय आलोचना करछि। श्री गुरुदेव के नमस्कार, भगवान श्रीकृष्ण के नमस्कार, भगवान श्री नारायण के नमस्कार, भगवान शिव ठाकुर के नमस्कार, भगवती माँ दुर्गा देवी के नमस्कार। श्री श्री शिव चतुर्दशी लागছে शुक्रवार 24 फाल्गुन रात्रि 8टार परे। शिव चतुर्दशी থাকছে शनिवार 25 फाल्गुन सन्ध्या 5:43 पर्यन्त। शार्त मते शिव चतुर्दशी पालित होच्छेन शुक्रवार 24 फाल्गुन 8 मार्च एवं शिव चतुर्दशीर पारण होच्छे 25 मार्च शनिवार सकाल 9:51 मध्य। गोस्वामी मते शिव चतुर्दशी पालित होच्छेन 25 फाल्गुन 9 मार्च एवं शिव चतुर्दशीर पारण होच्छे 10 मार्च सकाल 9:51 मध्य रविवार। एखन आमरा एई शिव चतुर्दशी व्रतेर माहात्म्य विषये आलोचना करछि बृहत् महाशिव पुराण अनुसारे। प्राचीन काले भिल्ल नामे अति दुराचारी एकजन बैद छिलो। से तार पितामाता स्त्री एवं कन्या के निये बनेर मध्य बास करत। से छिलो अत्यंत बलवान एवं क्रोधी। से तीर धनुक हाथे निये बने प्रवेश करे बहु पशु पाखी हत्या करत, एमनकि से चुरिও करत। छोटोबेला থেকেই से पाप कर्मे रत छिलो, कोनोदिन से कोनो पुण्यकर्म करेनी। এইভাবে সেই ভিল্ল नामक बैद बनेर मध्य बास करत। कोनो एकदिन शिव चतुर्दशी एसे उपस्थित हलो, किन्तु सेई दिन भिल्लेर गृहे कोनो खाबार दाबार छिलो ना। भिल्लेर पितामाता ताके बोल्लो, बापू गृहे कोनो खाबार दाबार नेई, तुमी सत्तर बने गमन करो, पशु पाखी बध करे आनो। पितामातार आदेशे भिल्लो तीर धनुक निये बने प्रवेश करलो। हरिणेर सन्धाने बैद बने बने घुरे बेड़ाते लागलो, किन्तु कोनो हरिणेर सन्धान पेल ना। क्रमे क्रमे सूर्यदेव अस्ताचले गमन करलेन। सन्ध्या नेमे एलो। गृहे अभुक्त परिवार परिजनदेर कथा चिंता करे से बड़ई दुखित हलो। से बनेर मध्य अवस्थित एकटी सरोवरेर निकटे उपस्थित हलो एवं निकटवर्ती एकटी बेल गाছে उठे बसे रइल। आर मने मने भाबलो, निश्चयई बनेर कोनो हरिण हरिणी सरोवरे जलपान करते आसबे, तखन आमि ताके बध करब। रात्रिर प्रथम प्रहरे भिल्ल देखते पेल एकटी हरिणी सरोवरेर तीरे एसे उपस्थित हयेछे जलपान करबार जन्य। हरिणीटिके देखे बैद खूब खुशी हलो। से धनुके तीर योजना करलो। तार नड़ाचड़ाय बेलगाछ थेके किछु शुकनो बेलपाता झरे पड़लो। सेई बेलपातार गाये लेगेछिलो शिशिरेर जल। आर बेलगाछटिर तलाय छिलो एकटी शिवलिंग। शिशिरेर जल समेत सेई बेलपाता शिवलिंगे पड़लो। ताते शिव ठाकुरेर प्रथम प्रहरेर पूजा हये गेल। प्रथम प्रहरेर पूजाय बैधेर समस्त पाप दूर हये गेल। बैधेर नड़ाचड़ार शब्द शुने हरिणीटी बैदके दर्शन करलो आर ताके बोल्लो, हे बैद, तुमी कि करछो? तुमी कि आमाके बध करते उद्यत हयेछो? हरिणीटिर मुखे मानुषेर मतो कथा शुने सेई बैद बिस्मित हलो आर बोल्लो, देखो आमार गृहे सबाई अभुक्त, তোমাকে বধ করে
সেই মাংস সকলকে ভোজন করাবো। ব্যাধের কথা শুনে হরিণীটি বলল, হে ব্যাধ, আমার জন্ম আজ ধন্য হলো, কারণ আমার আজ পরোপকার করবার সৌভাগ্য হলো। আমার এই দেহের মাংস দিয়ে যদি অনেক মানুষের উদরপূর্তি হয় তাহলে আমি ধন্য হব। পরোপকারকারীর পুণ্য বর্ণনা করে শেষ করা যায় না। কিন্তু হে ব্যাধ, আমার একটি অনুরোধ আছে। আমার গৃহে আমার বোন আর স্বামী আছে, আর আমার কয়েকটি শিশু সন্তান আছে। আমি এই শিশু সন্তানগুলির দায়িত্ব আমার বোন এবং স্বামীর উপরে সমর্পণ করে আমি তোমার নিকটে ফিরে আসব। তখন তুমি আমাকে বধ করো। ব্যাধ হেসে হেসে বলল, ও বুঝেছি, সকলেই বিপদের সময় মিথ্যা কথা বলে প্রাণ বাঁচাতে চায়। তখন হরিণীটি বলল, হে ব্যাধ, বায়ু, অগ্নি, সমুদ্র, সমস্ত দেবগণ সত্যকে আশ্রয় করে চলে। হে ব্যাধ, তুমি আমার কথা সত্য বলে বিশ্বাস করো। আমি যদি এখানে ফিরে না আসি তাহলে আমার পাপ হবে। যে নারী তার স্বামীর আদেশ পালন করে না, যে কৃতজ্ঞ অর্থাৎ যে ব্যক্তি উপকারীরও অপকার করে, যে শ্রীহরির আরাধনা না করে, যে অন্যের অপকার করে, তার যত পাপ হয় সেই সব পাপ যেন আমার হয়। হরিণীটির কথা শুনে ব্যাধ বিশ্বাস করল, তাকে ছেড়ে দিল। হরিণীটি জলপান করে চলে গেল। এইভাবে সেই ব্যাধের রাত্রির প্রথম প্রহর অহিংসুক মনে কাটল। হরিণীটির ফিরতে বিলম্ব হচ্ছে দেখে হরিণীটির ভগ্নী তাকে অন্বেষণ করতে করতে সে স্থানে এসে হাজির হলো। সে যখন সরোবরে জলপান করতে এলো, ব্যাধ তখন পূর্বের মতোই ধনুকে বাণ যোজনা করতে উদ্যত হলো। তখন বেলগাছটি থেকে বেলপাতা শিশিরের জল সমেত সেই শিবলিঙ্গে পড়ল। ব্যাধের দ্বিতীয় প্রহরের শিব পূজা হয়ে গেল। পূর্বের মতোই হরিণীটি ব্যাধকে লক্ষ্য করে বলল, হে ব্যাধ, তুমি কি করতে উদ্যত হয়েছ? তুমি কি আমাকে বধ করতে চাও? ব্যাধ বলল, হ্যাঁ, তোমার মাংসে আমার পরিবার পরিজনের উদরপূর্তি হবে। তার কথা শুনে হরিণীটি বলল, হে ব্যাধ, আজ আমার জীবন ধন্য হলো, কারণ আমার অসার দেহটি যদি অভুক্ত মানুষের সেবায় লাগে তাহলে আমি ধন্য হব। কিন্তু হে ব্যাধ, আমাকে কিছুটা সময় দাও। আমার গৃহে কতকগুলি শাবক রয়েছে, আমি তাদের দায়িত্ব আমার পতির উপরে দান করে তোমার নিকটে ফিরে আসব। তখন তুমি আমাকে বধ করো। ব্যাধ বলল, আচ্ছা, এইভাবে কৌশলে পালাতে চাইছ? তখন হরিণীটি বলল, হে ব্যাধ, আমি যদি এখানে ফিরে না আসি তাহলে যে ব্যক্তি নিজের কথা নিজে পালন করে না তার যত পাপ হয়, যে পুরুষ নিজ স্ত্রীকে ত্যাগ করে অন্য স্ত্রীর প্রতি আসক্ত হয়, যে বিষ্ণু ভক্ত হয়ে শিব নিন্দা করে, যে ব্যক্তি পিতামাতার মৃত্যুতিথি জেনেও শ্রাদ্ধ কর্ম করে না, তাদের যে পাপ হয় সেই পাপ যেন আমাকে স্পর্শ করে। যে ব্যক্তি অন্যের মনস্তাপ দেয় তার যে পাপ হয় সেই পাপ যেন আমার হয়। হরিণীটির মুখে এ কথা শুনে ব্যাধ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলো, তাকেও ছেড়ে দিল। হরিণীটি জলপান করে গৃহে ফিরল। এইভাবে রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরও ব্যাধের হিংসাশূন্যভাবে শিব পূজায় অতিবাহিত হলো। এদিকে মৃগী দুটির ফিরতে বিলম্ব হচ্ছে দেখে তাদের স্বামী মৃগটিও তাদের খুঁজতে খুঁজতে সেই সরোবরের তীরে এসে উপস্থিত হলো। হৃষ্টপুষ্ট মৃগটিকে দেখে ব্যাধ খুব খুশি হলো। এবারেও সে তীর ধনুক উত্তোলন করল, বেলগাছ আবার নড়াচড়া করল, জল সমেত বেলপাতা শিবলিঙ্গে ঝরে পড়ল। ব্যাধের তৃতীয় প্রহরের
শিব পূজা হয়ে গেল। নড়াচড়ার শব্দে হরিণটি বেলগাছের দিকে তাকালো। সেও বলল, হে ব্যাদ, তুমি কি করতে উদ্যত হয়েছ? তুমি কি আমাকে বধ করবে? ব্যাদ বলল, আমার গৃহে সকলে অভুক্ত, তোমার মাংস দিয়ে সকলের ক্ষুধা নিবৃত্ত হবে। হরিণটি বলল, এ তো আমার মহা সৌভাগ্য যে আমার এই নশ্বর দেহটি পরের উপকারে লাগবে। যার দেহ পরের উপকারে না লাগে তার অধন্য জীবন। হে ব্যাদ, তুমি আমাকে বধ করো, কিন্তু তার আগে আমার একটি মিনতি আছে। আমার গৃহে কতকগুলি শিশু পুত্র কন্যা আছে। আমার স্ত্রীর উপরে তাদের দায়িত্ব দিয়ে আমি ফিরে আসব। ব্যাদ বলল, ইতিপূর্বে আরও দুটি হরিণী এমন কথা বলে পালিয়েছে, আর এখন তুমিও পালাতে চাইছ? তাহলে আমার ক্ষুধা নিবৃত্তি হবে কেমন করে? তখন হরিণটি বলল, হে ব্যাদ, আমার কথা মিথ্যা নয়। এই বিশ্ব সংসার সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত আছে। যে মিথ্যা কথা বলে তার সমস্ত পুণ্য মুহূর্তের মধ্যে ক্ষয় হয়ে যায়। কেউ যদি সন্ধ্যাবেলায় মৈথুন করে, শিবরাত্রির দিনে ভোজন করে, ছলনা করে মিথ্যা সাক্ষী দেয়, কেউ যদি চুরি করে, কেউ যদি শিব নাম বদনে না নেয়, ব্রাহ্মণ যদি সন্ধ্যা বন্দনাদি না করে, তাহলে তাদের যে পাপ হয় সেই পাপ যেন আমাকে স্পর্শ করে। হরিণের মুখে এমন কথা শুনে ব্যাধের অন্তরে বেদনা হলো, দয়া হলো। ব্যাদ বলল, বেশ, তাড়াতাড়ি চলে এসো। হরিণটি মনের সুখে গৃহে ফিরল। হরিণী দুটি এবং হরিণটি গৃহে এসে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হলো। তারা পরস্পরকে সকল কথা জানালো। সকলেই বলল, আমরা সত্যবদ্ধ, অতএব আমাদের যেতেই হবে ব্যাধের কাছে। তখন প্রথম হরিণীটি বলল, আমি তো প্রথমে কথা দিয়েছি ব্যাধকে, অতএব আমি যাই, তোমরা দুজনে সন্তানগুলিকে পালন করো। দ্বিতীয় হরিণীটি বলল, না, আমি যাই, আমি তোমাদের দাসী, তোমরা দুজনে যত্নে সন্তান পালন করো। হরিণটি বলল, আমি পুরুষ, ভালোভাবে সন্তান পালন করতে পারবো না, তোমরা সন্তান পালন করো, আমি ব্যাধের নিকটে যাই। হরিণী দুটি বলল, যে নারীর স্বামী থাকে না সে নিতান্ত দুর্ভাগা, অতএব চলো আমরা তিনজনেই ব্যাধের নিকটে যাই। যেহেতু আমরা সকলেই ব্যাধের নিকটে সত্যপাশে বদ্ধ, তারা তিনজনে সন্তানগুলিকে প্রতিবেশীর নিকটে রেখে নিজেরা ব্যাধের নিকটে গেল। তিনটি হরিণ হরিণীকে একসঙ্গে আসতে দেখে ব্যাধের আর আনন্দ ধরে না। ব্যাধ হাতে তীর ধনুক নিয়ে তৈরি হলো। তার দেহের নড়াচড়ায় আবার বেলগাছ থেকে জল সমেত পাতা শিবলিঙ্গের উপরে পড়ল। ব্যাধের চতুর্থ প্রহরের শিব পূজা সম্পূর্ণ হলো। ব্যাধের জন্ম জন্মান্তরের সকল পাপ রাশি ভস্মীভূত হয়ে গেল। এদিকে মৃগ শাবকগুলি মনে মনে ভাবল, পিতামাতা হারা হয়ে আমরা কিভাবে জীবন কাটাবো? তার চেয়ে বরং পিতামাতার পশ্চাৎ গমন করা যাক, তাদের যে গতি হবে আমাদেরও সেই গতি হোক। এই কথা ভেবে তারাও সেই সরোবরের তীরে গমন করল। ব্যাদ যখন তীর যোজনা করে হরিণ হরিণীগুলিকে বধ করতে উদ্যত হলো, তখন সহর্ষে তারা বলে উঠল, হে ব্যাদ, আর বিলম্ব করো না, আমাদের বধ করে আমাদের মাংস ভক্ষণ করে তোমরা তৃপ্ত হও, আমাদের জীবন ধন্য হোক, পরোপকারে লাগুক। তাদের কথা শুনে ব্যাধের চেতনা ফিরল শিব পুজোর প্রভাবে। সে মনে মনে ভাবল, আহা, এরা বনের পশু, এরা বনের পশু হয়েও পরের ক্ষুধা নিবারণের জন্য নিজের প্রাণ উৎসর্গ করছে, আর আমি মানুষ হয়ে কি করছি? সারা জীবন পাপ আচরণ করলাম, পরপীড়ন করলাম, নিরীহ পশু পাখি বধ করে স্বজনদের উদর পূরণ করলাম। আমরা তো অনেক পাপ করেছি, হায়, এখন আমার কি গতি হবে? ব্যাদ তার হাত থেকে তীর ধনুক নামিয়ে রাখল আর বলল, হে হরিণ হরিণী, তোমরাই ধন্য, তোমরা কাউকে হিংসা করো না, তোমরা কেবল পরের উপকারী চিন্তা করছো, আমি অধন্য। যাও,
আমি তোমাদের মুক্ত করে দিলাম। ব্যাধের এমন কথা শুনে আর এমন ব্যবহার দেখে ভগবান শিব ঠাকুর অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন ব্যাধের প্রতি। তিনি কৃপা করে তার মনোহর মূর্তি দেখালেন ব্যাধকে আর বললেন, হে ব্যাধ, তুমি উপবাসে থেকে আমার পূজা করেছ শিব চতুর্দশীর দিনে, তাই আমি অত্যন্ত প্রসন্ন হলাম। তুমি আমার নিকট থেকে মনোমতো বর চেয়ে নাও। ভগবান শিব ঠাকুরের সাক্ষাৎ দর্শন পেয়ে ব্যাধ জীবন মুক্ত হলো। ব্যাধ বলল, হে ভগবান, আপনার দর্শন পেয়ে আমার সকল মনোরথ পূর্ণ হয়েছে, আমার মনুষ্য জনম ধন্য হয়েছে, আর কিছু চাই না। এই বলে ব্যাধ ভক্তি ভরে ভগবান ভোলানাথকে ভুলুণ্ঠিত হয়ে প্রণাম করল। ভগবান শিব ঠাকুর তাকে আশীর্বাদ করে বললেন, হে ব্যাধ, এখন থেকে তোমার নাম হবে গুহ। এখন থেকে তুমি সারা জীবন সুখে বাস করবে। তুমি এই রাজ্যের রাজা হবে, তোমার বংশ বৃদ্ধি পাবে। একদিন তোমার গৃহে রাজা দশরথের পুত্র ভগবান রামচন্দ্র এসে উপস্থিত হবেন। তুমি তাকে ভক্তিভরে পূজা এবং প্রণাম করবে। তুমি ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের সখ্যতা লাভ করবে। তার কৃপায় তুমি সাযুজ্য মুক্তি লাভ করবে। তোমার বংশধরেরা পুরুষানুক্রমে ভক্তিভরে আমার পূজা করবে। ভগবান মহেশ্বরের কৃপায় ব্যাধ রাজা হলো। ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের কৃপায় ব্যাধ সাযুজ্য মুক্তি পেয়ে বৈকুণ্ঠে গমন করল। আর অর্বুদাচল পর্বতে অবস্থিত সেই মৃগগণ ভগবান মহাদেবের কৃপায় তার সাক্ষাৎ দর্শন পেয়ে মৃগযোনি ত্যাগ করে দিব্য রথে করে স্বর্গে গমন করল। তাহলে দেখুন, অজ্ঞানী শিব চতুর্দশী পালন করে কেউ যদি এমন গতি লাভ করে, তাহলে যারা ভক্তি ভরে শিব চতুর্দশী ব্রত পালন করবেন তারা যে মোক্ষ মুক্তি লাভ করবেন, শিব সাযুজ্য প্রাপ্ত হবেন, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ভগবান শিব ঠাকুরের এক নাম আশুতোষ। অতি অল্পেই তুষ্ট হন তিনি এবং তিনি ভক্তের উপরে অপার কৃপা বর্ষণ করেন। সেই ভগবান শিব ঠাকুরের চরণে আমাদের কোটি কোটি নমস্কার। তিনি আমাদের শ্রদ্ধা ভক্তি দান করুন, সকলের মঙ্গল করুন, কল্যাণ করুন। জয় জয় শিব শম্ভু, হর হর মহাদেব, হরে কৃষ্ণ। আপনারা সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আনন্দে থাকুন।